The exercise number 1.1. First question, find A cross B. Find A cross B, A cross A and B cross A. The first sum, the A equal to the 2 minus 2, 3. B equal 1 comma minus 4. We find the A cross B. A cross B equal, first we take the first element and pair to the second set all the elements. Therefore 2 comma 1, 2 comma 1, 2 comma minus 4. Minus 2 comma 1, minus 2 comma minus 4. The 3 comma 1, 3 comma minus 4. A cross B is over. Next is A cross A. A cross A. A is the 2 minus 2, 3. A cross A is the 2 minus 2, 3. Take the first element and pair all the elements of the second set. Therefore A cross A equal 2 comma 2, 2 comma minus 2, 2 comma 3. So 2 comma 2, 2 comma minus 2, 2 comma 3. Next minus 2 comma minus 2, minus 2 comma minus 2 comma 2, minus 2 comma minus 2, minus 2 comma 3. Next 3 comma 2, the 3 comma minus 2, 3 comma 3. Next B cross A. B cross A. First to write the B set 1 minus 4 cross A. The A is the 2 minus 2, 3. We take the first element of the first set and pair to the all the elements of the second set. Therefore B cross A, we write 1 comma 2, 1 comma 2, 1 comma minus 2, 1 comma 3. Next minus 4 comma 2, minus 4 comma 2, minus 4 comma minus 4 comma minus 2. Next minus 4 comma 3, minus 4 comma 3. It is the B cross A. Next another one given, the second division, the A equal to B equal to the P comma Q. We find the same as the A cross B equal to the P comma Q cross the P comma Q. A value B value ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்குது, அதனால் ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு செகண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குரிய நம்ம கிராஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போது A கிராஸ் B ஈக்குவல் த P கமா P, நெக்ஸ்ட்டு P கமா Q, அடுத்தது Q கமா P, Q கமா P, Q கமா Q, Q கமா Q. நெக்ஸ்ட்டு A கிராஸ் A cross A. That A cross A is also equal to the A cross B. Therefore write same as the P comma P, P comma Q, the Q comma P, next Q comma Q. Next B cross A. The B cross A is also the same. Therefore P comma P, P comma Q, the Q comma P,
next the q comma q. Next third division. The third division, A equal mn and B equal to null set. Therefore it is a null set. Therefore it is a null set means what? Null set means the no element. Therefore B has no element. Therefore it is not possible to the crossing. Now you see the A has the element mn, B has a null set. Therefore the A cross B is the null set. A cross B is a null set. The B cross A is also the null set. A cross A. Therefore mn cross mn. We take the first element pair to the all the elements of the second set. Therefore A cross A equal m comma m, m comma n, m comma m, m comma n, n comma m, n comma n. N comma n. This is second question. A equal 1, 2, 3. The B equal x such that x is a prime number. Prime number the less than 10. Less than 10. Find A cross B and B cross A. You see the B is the x is a prime number less than 10. The less than 10 prime numbers are 2, 3, 5, 7. Find A cross B. The A cross B, first we write the A set 1, 2, 3, the cross. Next B set is the 2, 3, 5, 7. First you take the first element 1 and cross to the all the elements of the second set. Therefore A cross B equal 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7. Next 3, 2, 3, 3, 3, 5, 3, 7. It is the A cross B. Next we find the B cross A. B cross A. First to write the B set. The 2, 3, 5, 7 cross the A is the 1, 2, 3. Therefore B cross A equal. We take the first element of the first set, the cross to the relation to the pair to the all the elements of the second set. B cross A. Therefore 2, 1, 2, 1, the 2, 2, 2, 3. Next the 3, 1, 3, 2, 3, 3. Next 5, 1, 5, 2, 5, 3. Next 7, 1, 7, 2, 7, 3. It is the B cross A. Next third sum. B cross A equal to the minus 2, 3, minus 2, 4, 0, 3, 0, 3, next 0, 4, 3, 3, 3, 4. Find A and B. Find A and B. கேட்டிருக்காங்க. இப்போ B கிராஸ் A அப்படிங்கும்போது இந்த ஆர்டர் பேஸில் முதல்ல வரக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே B உடைய செட்டுடைய எலிமெண்ட்ஸ்.
ரெண்டாவது வரக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஏவுடைய எலிமெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், இந்த பி ஈக்குவல் டு முதல்ல வர்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா -2, இங்கே 0 இருக்கா, -2 0, another one is the 3, -2 0 3, இது பி. நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஈக்குவல் ரெண்டாவது வருது, ரெண்டாவது வந்து 3 4க்கு 3 4, சரி 3 4. இந்த ஃபோர்த்து சம்மில் ஏ செட்டு 5,6, பி செட்டு 4 5 6, சி செட்டு 5 6 7 அப்படின்னு தந்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஏ கிராஸ் ஏ ஈக்குவல் டு த பி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் சி. இது ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டு ஈக்குவல்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம். ஏ கிராஸு ஏ கிராஸ் ஏவா ஏனா ஏவை 2 தடவை போட்டு கிராஸ் பண்ண போகிறோம். 5,6 கிராஸு 5,6. இப்போ ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்டு 5ங்கிறத எடுத்துகிட்டு ரெண்டாவது செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடயும் நம்ம கிராஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போது ஏ கிராஸு ஏ ஈக்குவல் 5,5 5,6. இப்போது 5,5 5,6 6,5 6,6 6,5 6,6. நெக்ஸ்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு பி கிராஸு பி. இப்போ பிஏ 2 தடவை எழுதலாம். இப்போது 4 5 6 கிராஸு 4 5 6. இப்போ ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு செகண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் பேர் பண்ணுறோம். அதாவது 4,4 4,5 4,6 5,4 5,5 5,6 அப்படின்னு எழுத போகிறோம். அப்போது பி கிராஸு பி ஈக்குவல் 4,4 4,5 4,6. அடுத்தது 5,4 5,5 5,6. அடுத்தது 6,4 6,5 6,6. இந்த பி கிராஸ் பி அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது சி கிராஸ் சி அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சி கிராஸ் சி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சி கிராஸு சியை 2 தடவை போட்டு கிராஸ் மல்டி பண்ணணும். இந்த 5 6 7 கிராஸு 5 6 7. இப்போ முன்னே பார்த்த மாதிரியே ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். செகண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடயும் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும். அப்போது சி கிராஸ் சி ஈக்குவல் டு 5,5 5,6. அடுத்தது 5,7. அடுத்தது 6,5 6,6 6,7. நெக்ஸ்ட்டு 7,5 7,6 7,7. இது சி கிராஸ் சி. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? பி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் சி அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ இதில் பாருங்கள், பி கிராஸு பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸு சி. இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவோம். இங்கே 5,5 இருக்குது, இங்கேயும் 5,5. அப்போது 5,5. நெக்ஸ்ட்டு 5,6 5,6. இப்போது 5,6 5,6 இன்டர்செக்ஷனாக காமன் ரெண்டுலேயும் வரக்கூடியது. அடுத்தது 6,5 6,5 6,6 6,6 இருக்குது. அப்போ இங்கே எழுதும்போது 6,5 6,6 எடுத்து எழுதியாச்சு. இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஏ கிராஸ் ஏ ஈக்குவல் டு 5,5 5,6 6,5 6,6 வந்திருக்கு. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சரை கம்பேர் பண்ணுறோம். 5,5 5,6 6,5 6,6 வந்திருக்கு. இப்போ ரெண்டு ஈக்குவல். அப்போது த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இந்த ஃபிஃப்த்து சம்மு ஏ ஈக்குவல் the 1 2 3. next the b equal 2 3 5 2 3 5. the c set the 3 4. and next d set 1 3 5 1 3 5. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா a intersection c cross b intersection d equal to the a cross b intersection C cross D. C cross D. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம்.
இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ ஏ என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த 1 2 3. இப்போ 1 2 3 இன்டர்செக்ஷன் சி வந்து 3, 4. இப்போ ரெண்டுக்கும் காமன், இன்டர்செக்ஷனாக காமனாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்ன பார்த்தோம், இங்கே 3 இருக்குது, இங்கேயும் 3 இருக்குது. அப்போது ஆன்சர் வந்து இங்கே 3. நெக்ஸ்ட்டு பி இன்டர்செக்ஷன் டி. பி இன்டர்செக்ஷன் டி. பி வந்து 2 3 5 இன்டர்செக்ஷன் டிங்கிறது 1 3 5. ரெண்டுலேயும் காமனாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 3 5 3 5 ரெண்டுலேயும் வருது. அப்போது இந்த 3 5 இஸ் த காமன் எலிமெண்ட். இப்போ ரெண்டு வேல்யூவும் நம்ம என்ன செய்யலாம், ரெண்டு செட்டையும் நம்ம கிராஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போது ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸு பி இன்டர்செக்ஷன் டி. அப்போது இந்த 3 கிராஸு இந்த 3, 5. இப்போ ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா 3, 3 பேர்ஸ் வந்து 3, 3 3, 5 3, 5 அப்படின்னு ஒரு பேர் நமக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிப்போம். ஏ கிராஸ் பி. இப்போ ஏ செட்டு வந்து நம்மளுக்கு 1 2 3. ஏ செட்டு 1 2 3 கிராஸு பி செட்டு இந்த 2 3 5. இப்போ ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு செகண்டு செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடயே நம்ம பேர் பண்ணணும். இப்போ 1 2 1 3 1 5 பேர்னால் ஜோடி சேர்த்துக்குது. 1 2 1 3 1 5 2 2 2 3 2 5 இந்த மாதிரி நம்ம எழுத போகிறோம். ஏ கிராஸ் பி ஈக்குவல் இந்த 1 2 1 3 அடுத்தது 1 5 2 2 2 3 நெக்ஸ்ட்டு 2 5 நெக்ஸ்ட்டு 3 2 3 2 3 3 3 5. இப்போ இதில் வந்து ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏ சி கிராஸ் டி. கொஸ்டினில் சி கிராஸு டி அப்படின்னு தந்திருக்காங்க. இப்போ சி செட் எழுதுகிறோம். இப்போ 3 4 கிராஸு இந்த டி செட்டு 1 3 5 1 3 5 இது ரெண்டையும் நம்ம கிராஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு செகண்டு செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடயும் பேர் பண்ணுறோம். இப்போ சி கிராஸ் டி ஈக்குவல் 3 கிராஸ் 1 அடுத்தது 3 கிராஸ் 3 நெக்ஸ்ட்டு 3 கிராஸு 5 அடுத்தது 4 கிராஸு 4 1 4 3 4 3 அடுத்தது 4 5 4 5. இப்போது பார்த்தோம்னா சி கிராஸ் டி தெரியும், ஏ கிராஸ் பி தெரியும். ரெண்டுக்கு இன்டர்செக்ஷன் தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. அப்போது ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸு டி ரெண்டுக்கு இன்டர்செக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தோம்னா இங்கே என்ன வருது 3 3 இங்கே ஒரு 3 3 3 5 3 5 இந்த ரெண்டு காமனாக வருது. அப்போது 3 3 அப்போது 3 5 இது ரெண்டு காமன். இப்போ முன்னாடி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு 3 3 3 5னு ரிசல்ட் வந்தது. ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் அதேமாதிரி நமக்கு 3 3 3 5 அப்படின்னு ரிசல்ட் வந்திருக்கு. therefore the left hand side equal to the right hand side. இப்போ சிக்ஸ்த்து சம the A equal to x member W such that x less than 2 அடுத்தது the B equal to x member N such that 1 less than x less than or equal to 4. அப்போது C equal to the 3 5 அப்படின்னு தந்திருக்காங்க. இது எழுதும்போது A equal to இப்போ டபிள்யூங்கிறதுனால இது ஹோல் நம்பர்னால் 0ல் ஸ்டார்ட் ஆகும். 0 லிமிட் வந்து x less than 2ன்னு இருக்குது. அப்போது 2 விட சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஹோல் நம்பர்ஸ் எழுத போகிறோம். 2 விட சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஹோல் நம்பர் 0 1. அடுத்தது B ஈக்குவல் டு இது எக்ஸ் மெம்பர் ஆஃப் த நேச்சுரல் நம்பர்னால் 1 ஸ்டார்ட் ஆகும். இங்கே தந்திருக்க லிமிட் வந்து 1 லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 4. இப்போ 1ஓட பெருசாக இருக்கணும். இங்கே கீழே கோடு வந்தால் ஈக்குவல்னு அர்த்தம், லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல். இப்போ 4 வரணும், அதாவது 1ஓட பெருசு. அப்போ 4 வரைக்கும் எழுதலாம். 1ஓட பெருசு, இந்த பெருசு வந்து 2. இப்போ 2 3 4 அப்படின்னு எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு சி செட்டு 3 5
இப்போது ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் அதில் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் ஏ கிராஸு பி யூனியன் சி, ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி ஈக்குவல் ஏ கிராஸு பி யூனியன் ஏ கிராஸு சி. இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு முதல் கண்டுபிடிப்போம். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் என்னக்கோ அதை கண்டுபிடிக்கிறோம். பி யூனியன் சி தான் ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது, அதை முதல் கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ பி செட்டு 2 3 4, அப்போது 2 3 4 எழுதியாச்சு. யூனியன் சி செட்டு 3 5. இப்போ யூனியனை கம்பைன் பண்ணி எழுதணும், ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதுவோம். அப்போது பி யூனியன் சி ஈக்குவல் 2 3 4 5. அப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதியாச்சு, அதை பி யூனியன் சி. அடுத்தது ஏ கிராஸு இந்த பி யூனியன் சி, அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஏ என்னன்னு பார்த்தா 0,1, இந்த பி யூனியன் சி 2 3 4 5 அப்படின்னு தந்திருக்காங்க. இப்போது இதை கிராஸ் பண்ணும்போது 0 முதல் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துகிட்டு செகண்ட் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடயும் நம்ம பேர் பண்ணணும். இப்போ 0,2 0,3 0,4 0,5, அதாவது ஜோடி சேர்த்தணும்னு அர்த்தம். அப்போது ஏ கிராஸு இந்த பி யூனியன் சி ஈக்குவல் இந்த 0,2 0,2 0,3 நெக்ஸ்ட்டு 0,4, அடுத்தது 0,5 0,5, அடுத்தது 1,2 1,3 இந்த 1,4 1,5. இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஓவர். அது ரைட் ஹேண்ட் சைடு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் பி, ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் எடுத்துக்கலாம். ஏ கிராஸ் பி. இப்போ ஏ உடைய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து 0,1 கிராஸு பி செட் எலிமெண்ட்டு 2 3 4 எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு செகண்டு செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடயும் பேர் பண்ணுறோம். அப்போது ஏ கிராஸு பி ஈக்குவல் இந்த 0,2 0,2, அடுத்தது 0,3, அடுத்தது 0,4 0,4, அடுத்தது 1,2, அடுத்தது 1,3, அடுத்தது 1,4. இந்த ஏ கிராஸ் பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஏ கிராஸ் சி. இப்போ ஏ செட்டு 0,1 கிராஸு சி செட்டு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து 3,5. அப்போது 3,5. இப்போ முன்னே போட்ட மாதிரியே ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு செகண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடயும் நம்ம பேர் பண்ணணும், அதாவது ஜோடி சேர்த்தணும். இப்போ ஏ கிராஸ் சி ஈக்குவல் 0,3 0,5 0,3 0,5 1,3 1,5 1,3 1,5. இப்போது அது என்ன செய்யணும்னா ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி எழுத வேண்டியதாக இருக்கும், யூனியன் பண்ணணும். இப்போது ஏ கிராஸ் பி யூனியன் ஏ கிராஸ் சி ரெண்டையும் யூனியன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ரெண்டையும் யூனியன் பண்ணும்போது முதல் ஏழுக்கு ஃபுல்லாகவே எழுதிக்கலாம். அப்போது 0,2 இந்த 0,2 0,3, அடுத்தது 0,4, அடுத்தது 1,2 1,3 1,3, அடுத்தது 1,4 1,4. சரி, பியில் பார்க்கும்போது 0, ஏ கிராஸ் சியில் பார்த்தீங்கன்னா 0,3 இருக்குது, இங்கேயும் இருக்குது, அதனால் தேவையில்லை. 0,5 அது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது, அது 0,5 ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1,3 இதில் இருக்குது, அதனால் ஒரு தடவை எழுதினா போதும். 1,5 வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, 1,5 எழுதியாச்சு. இப்போது ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சரை நம்ம பார்க்குறோம். 0,2 0,3 0,4 0,5. அதேமாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சரை பார்த்தா 0,2 0,3 0,4 0,5ன்னு இருக்குது. இதில் பாருங்கள், இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1,2 1,3 1,4 1,5. இதில் பாருங்கள் 1,2 1,3 1,4 1,5. அப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் இருக்குது. அப்போது therefore left hand side equal to right hand side. The second division பார்த்தோம்னா A cross B intersection C equal A cross B intersection A cross C அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போது நமக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம், இந்த
ஏங்கிறது 0,1 பார்த்தோம். ஏ ஈக்குவல் டு இந்த 0,1. அடுத்தது பி ஈக்குவல் டு 234. நெக்ஸ்ட்டு சி ஈக்குவல் சி செட் இஸ் த 35 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இதை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். பி செட்டு எழுது 2 3 4. இந்த இன்டர்செக்ஷன் இந்த சி செட்டு இந்த 3 5. இப்போ இன்டர்செக்ஷனாக காமன் அர்த்தம். ரெண்டுலேயும் வரக்கூடியது 3 இருக்குது, இங்கே 3 இருக்குது. அப்போ இன்டர்செக்ஷன் இஸ் த 3, பி இன்டர்செக்ஷன் சி. இப்போது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி. ஏ கிராஸு பி இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஏவுடைய வேல்யூ 0,1, ஏ செட் எலிமெண்ட் 0,1 கிராஸு பி இன்டர்செக்ஷன் சிங்கிறது 3. ரெண்டு கிராஸ் பண்ணுறோம். அப்போது 0,3 1,3 அப்படின்னு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதாவது 0,3 அடுத்தது 1,3. இதை ஏ கிராஸு பி இன்டர்செக்ஷன் சி அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தா ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும். ஏ கிராஸ் பி, ஏ செட்டு எலிமெண்ட்டு இந்த 0,1. அப்போது கிராஸு பி செட் 2 3 4. அப்போது 2 3 4. இப்போது இதை கிராஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு செகண்டு செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடயும் பேர் பண்ணணும். அப்போது 0,2 0,3 0,4 1,2 1,3 1,4 அப்படின்னு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இப்போ ஏ கிராஸ் பி ஈக்குவல் இந்த 0,2 0,3 நெக்ஸ்ட்டு 0,4 1,2 1,2 1,3 1,4. இந்த ஏ கிராஸ் பி நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது ஏ கிராஸ் சி கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் சி. அப்போ ஏ 0,1. த கிராஸு த சி இஸ் த 3,5. இப்போது 3,5 எழுதியாச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துகிட்டு ரெண்டாவது ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடயும் பேர் பண்ண போகிறோம். பேர்னா என்னது? ஜோடின்னு அர்த்தம். அப்போது ஏ கிராஸ் சி ஈக்குவல் 0,3 0,3 0,5 0,5 1,3 அடுத்தது 1,5 1,5. இப்போது இது ரெண்டுக்குமே நம்ம என்ன செய்யணும்னா, கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போது ஏ கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் இந்த ஏ கிராஸ் சி அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம். இப்போது இன்டர்செக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்கள். இன்டர்செக்ஷன்னா காமன் அர்த்தம். இன்டர்செக்ஷன்னா காமன் பார்க்கும்போது இந்த ஏ கிராஸ் பி இங்கே இருக்குது, ஏ கிராஸ் சி இங்கே இருக்குது. ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்க்குறோம். 0,3 0,3. அடுத்தது வேறு எதாவது இருக்கா? 0,3 அடுத்தது 1,3. இப்போ 1,3 1,3 இது ரெண்டுமே இருக்குது. அப்போது 0,3 அடுத்தது 1,3 அப்படின்னு இருக்குது. இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட்டு பார்க்குறோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட்டில் 0,3 1,3ன்னு இருக்குது. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட்டில் பார்க்குறோம் 0,3 1,3 ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது. therefore left hand side equal to right hand side. தேர்ட் டிவிஷன் பார்க்குறோம். இப்போ ஏ யூனியன் பி கிராஸ் சி ஈக்குவல் ஏ கிராஸ் சி யூனியன் பி கிராஸ் சி இதை கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஏ செட்டு பி செட்டு சி செட்டு ஆல்ரெடி நம்ம வச்சுருக்கோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஏ யூனியன் பி கண்டுபிடிப்போம். ஏ வேல்யூ 0,1. அடுத்தது யூனியன் பி 2 3 4. யூனியன்னா கம்பைன் பண்ணி எழுதணும். கம்பைன் பண்ணால் 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 அப்படின்னு எலிமெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஏ யூனியன் பி கிராஸ் சி கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது 0 1 2 3 4 கிராஸு த சி இஸ் த 3,5. இப்போது ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு செகண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடயும் பேர் பண்ணுறோம். அதாவது 0,3 0,5 1,3 1,5 2,3 2,5 இந்த மாதிரி பேர் பண்ணி எழுதணும். இப்போ ஏ யூனியன் பி கிராஸ் சி ஈக்குவல் அப்போது 0,3 0,3 0,5 1,3 அடுத்தது 1,5 நெக்ஸ்ட்டு இந்த 2,3 2,5
நெக்ஸ்ட்டு 3, 3, 3, 5. நெக்ஸ்ட்டு 4, 3, 4, 3, 4, 5. இதை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட்டு. மொத்தம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிக்கணும். ஏ செட் வந்து 0,1 கிராஸு, சி செட்டு 3, 5. அப்போது 0 ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு செகண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பர் கூடயும் எலிமெண்ட்டோடையும் பேர் பண்ணணும். அப்போது பேர்னால் ஜோடி சேர்த்துன்னு அர்த்தம். இப்போ 0,3, 0,5. அப்போது ஏ கிராஸ் சி இஸ் த 0,3, 0,3, 0,5. 1,3 அடுத்தது 1,5. இந்த ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது பி கிராஸ் சி கண்டுபிடிக்கணும். பி கிராஸ் சி, பி கிராஸ் சி, பி செட் வந்து 2, 3, 4. அப்போ கிராஸு, சி செட்டு 3, 5, 3, 5. இப்போது ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்டு எடுத்துகிட்டு செகண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டு கூடயும் பேர் பண்ணணும். அப்போ 2, 3 பி கிராஸ் சி ஈக்குவல் டு இந்த 2, 3, 2, 5. அடுத்தது 3, 3, 3, 5. அடுத்தது 4, 3. அடுத்தது 4, 5. இப்போ ரெண்டையும் நம்ம யூனியன் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போது ஏ கிராஸ் சி யூனியன் இந்த பி கிராஸு சி. இப்போ யூனியன் பண்ணும்போது என்ன செய்வோம், எல்லாத்தையும் அப்படியே கம்பைன் பண்ணி நம்ம எழுதுவோம். கம்பைன் பண்ணி எழுதும்போது முதல் 7 இருக்கிறது எழுதிக்கலாம். 7 இருக்கிறது 0,3, 0,5. அடுத்தது 1,3. அடுத்தது 1,5. அடுத்தது பி கிராஸ் சியில் இருக்கக்கூடியது எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கலாம். 2,3, 2,3, 2,5. அடுத்தது 3,3, 3,3, 3,5. 4,3, 4,5. இப்போ எல்லாமே எழுதியாச்சு. இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட்டையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கம்பேர் பண்ணோம்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. therefore left hand side equal to the right hand side. 7th sumல a equal to the set of all natural numbers less than 8 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் நேச்சுரல் நம்பர் லெஸ் தென் 8ல் வரக்கூடிய அதை 8ஓட சின்னதாக இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் நம்பர் எழுத போகிறோம். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. அடுத்தது செட்டு பி. பி இஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் லெஸ் தென் 8. ப்ரைம் நம்பர் என்னது? ப்ரைம்னாவே ஒன்லி டிவைட் இட்ஸப்னு அர்த்தம். ஒரு நம்பரை அதே நம்பரால் தான் டிவைட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி நம்பர் தான் ப்ரைம் நம்பர். அப்போ லெஸ் தென் 8 ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எழுதுகிறோம். அது 2, 3, 5, 7. நெக்ஸ்ட்டு சி இஸ் த செட் ஆஃப் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர். ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் ஒரே ஒரு ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் தான், தட் இஸ் த 2. இப்போ அதில் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி. ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கிராஸ் சி ஈக்குவல் ஏ கிராஸ் சி இன்டர்செக்ஷன் த பி கிராஸு சி. இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி முதல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஏங்கிறது 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 இன்டர்செக்ஷன் சி. சிங்கிறது 2. சிங்கிறது 2. சாரி பியா. பிங்கிறது பார்த்தா 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கண்டுபிடிக்கணும். எழுதியாச்சு, பி எழுதியாச்சு. ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பார்க்கும்போது ரெண்டுலேயும் வரக்கூடியது தான் காமன் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இன்டர்செக்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம். 2 இருக்குது, 3, 3, 5, 5, 7, 7 இருக்குது. அப்போது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் 2, 3, 5, 7. நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கிராஸ் சி கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது 2, 3, 5, 7 கிராஸு சி. சிங்கிறது 2ன்னு எழுதியாச்சு. அப்போது இதை கிராஸ் பண்ணும்போது பேர் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த ரெண்டு செட்டோட எலிமெண்ட்ஸை நம்ம பேர் பண்ண போகிறோம். இப்போ 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2 அப்படின்னு எழுதுகிறோம். இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கிராஸ் சி ஈக்குவல் இந்த 2, 2,
3, 2, 5, 2, நெக்ஸ்ட்டு 7, 2. இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏ வந்து 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 கிராஸு சி, ஏ கிராஸ் சி, சி வந்து 2 எடுத்தாச்சு. இப்போ ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணுறோம். ஏ கிராஸ் சி ஈக்குவல், அப்போது 1, 2 பேர் எழுதணும். 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2. அப்போது 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2. இப்போ ஏ கிராஸ் சி அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பி கிராஸ் சி, பி கிராஸ் சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். பிங்கிறது இந்த 2, 3, 5, 7. இந்த கிராஸு சி இஸ் த 2. இப்போ ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2 அப்படின்னு சொல்லி ரிசல்ட் கிடைக்கும். அப்போது 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன, ஏ கிராஸ் சி, ஏ கிராஸ் சி இன்டர்செக்ஷன் இந்த பி கிராஸ் சி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இப்போ முன்னாடி ஏ கிராஸிங்கிறது பார்த்தோம் ஏற்கனவே, இங்கே பி கிராஸிங் பார்த்துப்போம். இன்டர்செக்ஷனாக ரெண்டுலேயும் வரக்கூடியதை எழுதணும். அப்போது காமன் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து 2, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 2, 5, 2, 7, 2, 7, 2 அப்படிங்கிறது காமன் எலிமெண்ட்ஸ். அதை எடுத்து எழுத போகிறோம். அப்போ காமன் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த 2, 2, அடுத்தது 3, 2, 5, 2, 7, 2, 7, 2 அப்படின்னு எழுதியாச்சு. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்குறோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது. therefore the left hand side equal to the right hand side. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டிவிஷன் பார்த்தோம்னா ஏ கிராஸு பி மைனஸ் சி ஈக்குவல் ஏ கிராஸு பி மைனஸ் ஏ கிராஸ் சி. இதை மைனஸ்ன்னு சொல்லலாம் அல்லது டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த 2 செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்னாடியே. அப்போ இதில் பாருங்கள், ஏ நமக்கு தெரியும். ஏங்கிறது இந்த 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. பி செட்டு 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. நெக்ஸ்ட்டு சி செட்டு 2. சரி, இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சது தான். இப்போ ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பி மைனஸ் சி முதல் கண்டுபிடிப்போம். பிங்கிறது என்னது 1, 3, 5, 7. இந்த மைனஸு 2. இப்போது மைனஸ் 2. அப்போது மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், 1, 3, 5, 7 அப்படியே கிடைக்கும். த பி மைனஸ் சி ஈக்குவல் 1, 3, 5, 7. ஏன்னா இங்கே 2 இல்லை, 2 இருந்துச்சுன்னா 2 எலிமினேட் ஆகிருக்கும். இங்கே 2 இல்லாதனால இந்த 1, 3, 5, 7 அப்படியே நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ ஏ கிராஸு பி மைனஸ் சி. இப்போ ஏ செட்டு வந்து 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 கிராஸு பி மைனஸ் சி 1, 3, 5, 7. இப்போ இதில் நம்ம வந்து பேர் பண்ண போகிறோம். இப்போ 1 எடுத்துகிட்டு இந்த செகண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டோடையும் நம்ம பேர் பண்ணணும். இப்போ 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7. அதேமாரி தான் 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7. இந்த மாதிரி நம்ம எழுத போகிறோம். அப்போது ஏ கிராஸு இந்த பி மைனஸ் சி ஈக்குவல் இந்த 1, 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7. நெக்ஸ்ட்டு 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7. நெக்ஸ்ட் நம்பர் 3 எடுத்துக்கிறோம். இந்த 3, 1, 3, 3, 3, 5, இந்த 3, 7. நெக்ஸ்ட்டு 4 எடுத்துக்கலாம். இந்த 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 7. நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் வந்து 5 எடுத்துக்கலாம். அப்போ 5, 1, 5, 3, 5, 5, 5, 7.
next number 6, 1, 6, 3, the 6, 5, 6, 7, next 7, 1, 7, 3, next 7, 5, 7, 7. சரி, நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஏ கிராஸ் பி மைனஸ் சி வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அது ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடுங்கிறது ஏ கிராஸ் பி. ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ஏ கிராஸு பி முதல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ ஏ கிராஸ் பிங்கும்போது ஏ உடைய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 கிராஸு பி செட்டு 1, 3, 5, 7. இந்த 1, 3, 5, 7 இப்போ இதோ நம்ம கிராஸ் பண்ண போகிறோம். கிராஸ் பண்ணும்போது மொத்தம் ஒன்று எடுத்துப்போம். ஒன்று எடுத்துகிட்டு இந்த செகண்டு செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட் கூடயும் நம்ம பேர் பண்ணணும். அப்போது ஏ கிராஸு பி ஈக்குவல் 1, 1, அடுத்தது 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 7. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 2, 1, இந்த 2, 1, இந்த 2, 3, 2, 5, 2, 7. அடுத்தது 3, 1, 3, 3, 3, 5, 3, 7. அடுத்தது 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 7. அடுத்தது 5, 1, 5, 3, 5, 5, நெக்ஸ்ட்டு 5, 7, நெக்ஸ்ட்டு 6, 1, 6, 3, 6, 5, 6, 7, நெக்ஸ்ட்டு இந்த 7, 1, 7, 3, 7, 5, இந்த 7, 7. இந்த ஏ கிராஸ் பி வேல்யூ. நெக்ஸ்ட்டு ஏ கிராஸு சி. ஏ கிராஸ் சி ஏங்கிறது 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 கிராஸு சிங்கிறது 2. இப்போ கிராஸ் பண்ணும்போது ஏ கிராஸ் சி ஈக்குவல் 1, 2, 3 சாரி இந்த 1, 2, 1, 2, அடுத்தது 2, 2, நெக்ஸ்ட்டு 3, 2, அடுத்தது 4, 2, நெக்ஸ்ட்டு 5, 2, நெக்ஸ்ட்டு 6, 2, நெக்ஸ்ட்டு 7, 2. இப்போ இதுதான் ஏ கிராஸு சி அப்படிங்கிற. நெக்ஸ்ட்டு ஏ கிராஸு பி டிஃப்ரென்ஸு ஏ கிராஸ் சி. ஏ கிராஸ் சி அப்படிங்கிறது நம்ம எழுத போகிறோம். இப்போ ரெண்டையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணும்போது மைனஸ் பண்ணும்போது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணி எழுதும். இந்த ஆன்சரை நம்ம மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ரிசல்ட்டு வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த 1, 1, அடுத்தது 1, 3, 1, 5, நெக்ஸ்ட்டு 1, 7, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, நெக்ஸ்ட்டு 3, 1, 3, 3, 3, 5, 3, 7, நெக்ஸ்ட்டு 4, 1, 4, 3, 4, 5, நெக்ஸ்ட்டு 4, 7. இப்போ 5, 1, 5, 3, இந்த 5, 5, இந்த 5, 7, நெக்ஸ்ட்டு 6, 1, 6, 3, 6, 5, 6, 7, நெக்ஸ்ட்டு 7, 1, 7, 3, 7, 5, நெக்ஸ்ட்டு 7, 7 அப்படின்னு கிடைக்குது. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா ரெண்டும் நமக்கு ஈக்குவல். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு.